Kaisar yang dianggap sampah ternyata fasih berbahasa asing. Berdialog dengan utusan barat. Semua sadar ini bukan lagi kaisar pemalas yang mereka kenal. Ternyata kaisar ini adalah orang dari abad ke-21. Doktor modern ini menemukan pacarnya berselingkuh dengan adiknya. Marahnya meledak. Dia pukuli si pria. Pacar wanita itu lempar stempel kekaisaran ke kepalanya. Begitulah, pria itu mulai kehilangan kesadaran dan terbangun di zaman kuno. 成了大华皇帝，华圣宗，她不是孙悦，而是丞相之女，齐王的未婚妻。来嘛，陛下。我想起来了，齐王朱权为了皇位，联合丞相把自己的未婚妻送到后宫。可惜，我不是他。来人，封锁养心殿，没有朕的口谕，谁都不能入。 违令者斩！陛下，你要做什么？你深夜前来养心殿，不就是为了勾引朕？那朕现在就满足你。陛下，不要！昏君，昏君！你还欺辱我妹妹！自己送上门来，我满足你们愿望，有问题吗？混账！杀了你！朕。 昏君，放开我哥！本少的父亲当朝宰相，表哥是齐王，姑母是太后，你敢杀我，必死无疑！那朕还是皇帝，朕乃95之尊，天下共主，谁杀朕？天下共主，当今谁不知道？当今是太后与皇后临朝称制，你不过是个傀儡罢了。傀儡我也是我的。 谁又能把朕如何？你辱我兄妹，明日我定要父亲在朝中参你一本，齐王也不会放过你。赶紧放了我，否则的话，皇后也饶不了你。后，陛下不是喜欢和宫女玩吗？今日，本宫就陪陛下好好玩玩。这华圣宗还真是废物。 居然连个女人都降不住，害怕了吧？要是让皇后知道你今日的所作所为，肯定第一个废了你。那你是等不到了，朕现在就砍了你！皇后驾到！陛下这是在做什么？还不快放了他！还不快放了他！皇后，你是不是忘了自己的身份？谁才是一国之君？他居然敢这样和我说话！他可是丞相之子。 太后子侄，你若杀了他，后果不堪设想。那又怎样？朕还是皇帝。不过，朕可以给皇后一个面子。皇后，这昏君他刚刚欺辱我，还打我哥，你必须给我们一个交代。不错，必须让这昏君有磕头道歉，不然的话，这没有父亲，还要齐王弹劾吧？作死！谁给你们的狗胆，敢称呼陛下昏君？ 还敢让陛下给你跪下磕头？你们孙家是想造反吗？这皇后有点意思。好，我倒要看看明日朝廷之上，你们徐家到底保不保得住他。哼，妹妹，我们走。慢着，夜闯后宫刺杀皇帝，朕让你们走了吗？好，本少就不走了。本少倒要看看。 你有没有那个胆量杀我？这种要求，朕还是第一次听说。大好脖子在此，我倒要看看，到底有没有那个胆量砍了我！砍了我呀！砍了我呀！既然你都这么说，那朕就要成全你了。你疯了！孙承是丞相的独子，太后的子侄，你杀了他，丞相和太后是不会放过你的。闭嘴！ 朕才是，你少在这多管闲事。今夜他好像跟变了个人似的。不行，孙承擅闯后宫，刺杀亲王，可以说是取死有道。但孙如月罪不至死，你若杀了他，齐王和丞相定会与你不死不休。即使我也保不住你。那又怎样？看在这些年你辛苦为朕操持的份上，朕就饶了他。哥，回去给丞相带句话，儿子没了可以再生，
他要是自己找死，那可是会绝后的。滚吧！你可知你今夜闯了多大的祸？朕乃一国之君，岂容他人宰割？罢了，终归是个妇人，头发长见识短。记住，朕不喜有人忤逆，哪怕你是皇后。左报韬卫指挥使胡林参见吾皇，吾皇万岁万岁万万岁！平身。谢吾皇。先帝驾崩前提拔你为左报韬卫指挥使，远离京都驻守长城。你可知道为何？外戍边疆，内奸群臣，若有犯上作乱者，弃军清册。现在太后和齐王一党觊觎朕的皇位，蠢蠢欲动。今晚，朕又杀了丞相与公子，明天朝堂之中肯定要屠穷陛下。陛下放心，臣已让大军乔装入京，若有异动，无论何人，必死在万刀之下。臣担心的是国师。国师？也对，国师主掌国运，占卜天下，愚弄百姓，深得民心。这次天灾，他肯定要拿来做文章。陛下，要不要？不必。君权天授，这又何尝不是朕想要的？胡林，你且去准备千根烟花、内田粗盐，还有万斤黑柴、100根火炬。明日得朕旨意，配合行动便是。是。希望你们别找死，不然，朕让你们看看什么叫科技的力量。参见太后。太后懿旨，众卿家有事早奏，无事退朝。母后，儿臣有事要奏。皇儿想说什么？有何可奏？儿臣要弹劾皇兄，德不配位，品行堪忧，请母后废帝，另立新君。秦王，你身为宗室亲王，却言废帝，如此行为形同谋反，你可知罪？魏国公，齐王殿下，这也是为我大华江山社稷负责。你这样如此重伤殿下，又该当何罪？昨晚说的那么厉害，现在却连辩驳都不敢了，真是废物！陛下乃遵先帝遗旨，承继大统，想要废帝，你还没这个资格。依老奴看，陛下才疏学浅，无治国之才，昏聩少智，无安民之策，确实不适合做皇帝，不如早日退位的好。大胆！一介宦官，谁允许你在陛下面前放肆的？直接点儿，你们想怎样？当然是请皇兄退位。凭什么？就凭你如我为国门的妃子在前，无辜砍杀丞相之子在后，恶行累累，罄竹难书。太后，陛下此等行径，又与禽兽何异啊？请太后下旨，废帝，另立新君，以正人伦。大胆！你们胆敢污蔑陛下！他们污蔑，那老夫呢？求太后为老臣做主，严惩凶手。太后，我儿他死得冤呐！都起来说话，到底发生了什么事？太后，昨夜宫中小宴，陛下趁着酒醉，欲要强行欺辱我，被兄长撞破，为我说了几句公道话，便被陛下一刀砍杀。都给本宫住嘴！昨夜分明是孙承手持利刃，无照夜闯陛下寝宫，罪图谋反，论罪当诛。我儿文武双全，前程远大，而且是皇亲国戚，岂会谋反？
皇后这分明就是欲加之罪。皇帝，丞相之子，可是你所杀？不错。你疯了！当着文武百官的面，怎能承认？太后，常言道，天子犯法与庶民同罪。陛下残暴不仁，实在是德不配位，不如直接废帝。求太后为臣做主。太后，此事罪在孙承，其擅闯寝宫，意图不明。殿下这是为了自保才会误杀，绝非故意。你胡说！昨夜我跟兄长明明已经退让，准备离开，是陛下开口阻拦，还当着我的面砍杀兄长。若不是我跑得快，他是已经死在陛下刀下。你放屁！太后，我所言句句属实，绝不敢有半句虚言。皇后，你看吧，昨天晚上就该把这些人都斩杀，不然哪来今日的分量？皇帝，哀家需要一个交代。交代？就不说他擅闯养心殿本就该死，朕是95至尊天下共主，想杀一个奴才，还有什么解释吗？太后岂不知这君要臣死，臣不得不死的道理吗？皇帝好大的气魄！陛下定是昨夜醉酒未醒，这才胡言乱语，弄不得朕。皇后娘娘，这里可是朝堂，陛下乃一国之君，一言九鼎。你一句胡说八道，就想搪塞过去吗？母后，皇兄不但不思悔改，如今更是狂妄之极，此等行径岂能为君？老臣待朝廷百官，待天下文人，请太后另立贤明之君。皇帝，你需要给哀家一个合理的解释，否则哀家只好应天下百官之求，另立新帝。解释？无论孙承是谁的儿子，谁的亲戚，他都是臣。身为臣子，擅闯进宫，威胁君上。你们认为朕该以何为罪？回陛下，擅闯进宫，罪同谋反，罪在九族。丞相，听到了吗？朕只诛孙承一人已是天恩，如今你带官上朝，向朕要交代，是觉得朕只诛他一人不够，要诛你9族是吗？臣不敢。皇兄真是好生残暴，动辄诛人9族。此事若是让天下人知道，该怎么看待我大华皇室？如今天下大乱，若不选一位贤明之君，岂不是要坐看我大华江山颠覆？陛下乃95之尊，轮得到你一个宦官在此说三道四？刘公公所言甚是，就算是为天下百姓，也当另立贤明之君，重振朝纲。你们都是陛下的臣子，如今却在此言大逆不道之事，难道这就是你们的为臣之道？为人臣者，当以死谢君恩，尔等诛心之言，欲寻死乎？徐虎，你是要当着哀家的面杀人吗？废帝等同造反，老夫岂能留他活路？好一个等同造反！那你来告诉哀家，若不另立新君，这大华天下谁来治理？当然是陛下。他江南洪涝，水淹千里；西北旱灾，饿殍遍野；北境外敌频频扣关，中原大地更是有36路反王，搅动风云。皇帝，你能不能告诉哀家，这天下该如何治？孰先，孰后？ Dari tadi diam saja ternyata menungguku. Masalah besar seperti ini, bahkan Perdana Menteri saja nggak mampu. Kakak adalah kaisar bodoh, mana mungkin tahu. Katanya Raja Urien sangat cerdas, sama seperti Nabi. Pasti bisa mengurus dunia. Lebih baik mengangkat kaisar baru dan menegakkan aturan istana. Habislah bagaimana dia bisa. Bahkan para menteri saja nggak bisa menjemaskan ini. Kali ini dia pasti dicopot. Mohon Ibu Suri membuat titah untuk mengangkat Raja Urien menjadi kaisar. Tegakkan aturan istana. Mohon Ibu Suri bertitah. Karena begitu, aku... Tunggu! Aku nggak bilang aku nggak bisa mengurus dunia. Untuk apa kalian panik? Kalian mau memberontak?
kamu tahu? Tentu saja aku tahu. Ini hanya pertanyaan sepele. Kalian masih kebingungan. Sungguh nggak mampu. Dasar pertanyaan ini. Bahkan aku nggak bisa dapat caranya. Bagaimana kamu bisa mengatasinya? Kaisar, kamu sudah lama naik tahta, tak ada tindakanmu. Siapa yang menyuruhmu menghina para menteri? Para menteri hanyalah kantong sampah saja. Masalah besar negara, urus internal dulu, baru urus yang luar. Kekeringan dan banjir harusnya membagikan pangan, menenangkan rakyat. Rakyat memberontak karena dipaksa oleh kondisi hidup. Bebaskan pajak selama 3 tahun. Pemberontakan di desa kecil seharusnya diwakili oleh para menteri untuk membuat mereka menyerah. Ini lebih kuat dari pasukan. Melarang bangsa asing masuk, bisa meminta pejabat untuk bernegosiasi, sama-sama untuk berdagang, maka dapat memenangkan musuh. Kalau para raja memberontak, bisa memberikan pengampunan, membuat anak-anak raja mendapat bagian. Posisi raja daerah, lahan, pasukan, ini dapat menghancurkan raja daerah. Aku demi basis kepentingan negara. Ibu Suri, bagaimana? Ini Ibu Suri yang dikatakan hanyalah omong kosong, membagikan pangan. Sekarang gudang pangan kosong, bagaimana membantu bencana? Benar, Kaisar. Semua ini hanyalah omong kosong. Ibu Suri, jika perkataanmu ini tersebar keluar, mungkin kamu akan terpengaruhi. Benar. Semuanya dimulai dari internal dulu. Apakah kalian setuju dengan perkataanku? Kami setuju. Kaisar benar. Karena Ibu Suri dan para menteri sudah setuju denganku, maka tahtaku ini harus memiliki hak yang semestinya. Kamu mau apa? Kaisar pertama sudah menetapkan aturan. Hakim dilarang ikut campur politik. Tapi kamu sembarangan bahas politik. Memang pantas itu. Kamu coba saja. Aku adalah orang Ibu Suri. Kenapa aku nggak berani? Aku adalah pemimpin dunia. Pemimpin tertinggi. Kaisar, kamu sembarangan. Kenapa? Ibu Suri juga mau melanggar aturan leluhur? Liudi hanya mengatakan beberapa hal saja. Kenapa kamu membunuhnya? Dia sembarangan bahas politik. Sesuai aturan leluhur, dia harus dibunuh. Susah payah melewati masalah ini. Apakah kamu gak bisa bersabar? Aturan leluhur? Kakak, kamu membunuh orang di istana. Bahkan dia adalah pelayan ibunda. Hari ini, kamu harus memberi jawaban pada ibunda. Kalau aku nggak mau, kalau Kaisar nggak mau, kami akan minta Ibu Suri bertitah untuk mencopot Kaisar. Mencopotku? Sekarang kalian punya alasan apa mencopotku? Hal mengurus negara atau berdebat strategi? Hal ini bukan perintahku, tapi perintah penasihat. Penasihat? Sekarang penasihat ada di luar. Kalau Ibu Suri nggak percaya, silakan panggil penasihat. Penasihat? Habislah. Dulu penasihat berhasil memprediksi bencana. Semua orang percaya padanya. Jika dia bilang mau mencopot Kaisar, maka pasti akan berhasil. Kamu yakin ini perintah penasihat? Aku nggak berani menipu Ibu Suri. Baik, panggil penasihat. Salam pada Ibu Suri, Permaisuri Kaisar. Penasihat, apakah kamu yang bilang mau mencopot Kaisar? Jawab Ibu Suri. Bukan aku yang bilang, tapi ini adalah takdir. Penasihat jarang hadir di sidang, memang gak takut mati. Bencana gak habis-habis. Ini karena Kaisar gak bermoral, membuat langit marah, dan menurunkan bencana. Aku hanya mengatakan kejujuran. Sembarangan. Permaisuri, kenapa panik? Lebih baik dengarkan penasihat dulu. Jawab Ibu Suri. Semalam aku melihat pertanda dari langit. Kalau mau membuat Hira makmur, rakyat sejahtera, harus mencopot Kaisar dan mengangkat Kaisar baru. Mengangkat Kaisar baru? Apakah kamu percaya sekarang aku memenggalmu? Kaisar, perkataan penasihat gak ada salah. Kalau enggak, bagaimana menjelaskan penyebab bencana di Hira? Mengangkat Kaisar baru adalah takdir. Perdana Menteri harus tahu, aku juga takdir. Membandingkan aku dengan takdir yang tak pantas. Karena kakak bilang maksudmu adalah takdir. Lebih baik kamu minta langit menurunkan hujan. Apakah kamu bisa? Kaisar, jangan terpancing. Apa susahnya menurunkan hujan? Ini hanya hal sepele. Kakak, kamu sudah berlebihan. Kamu kira kamu adalah anak langit? Kaisar, apakah kamu serius? Karena kalian mau begitu, hari ini aku akan membuat kalian lihat apa itu pemimpin tertinggi dan pemimpin dunia. Aku minta hujan, pasti akan hujan. Baik, kamu yang bilang. Kalau kamu nggak bisa menurunkan hujan,
aku akan mencopotmu. Kalau kamu bisa menurunkan hujan, aku nggak bahas pencopotanmu lagi. Bahkan memberimu kekuasaan. Apakah kamu harus begini? Tenang saja. Pengawal, bangun altar persembahan. Aku mau meminta hujan. Hari ini aku akan membuat kalian lihat apa itu pemimpin di dunia. Bukankah Kaisar bilang mau meminta hujan? Hari ini altar sudah dibangun. Kenapa Kaisar masih belum naik? Jangan terburu-buru. Kamu sungguh mau meminta hujan? Keputusanku. Gak ada yang bisa menghalanginya. Meski itu langit, juga harus patuh padaku. Kaisar, kalau kamu nggak menerima hal ini, masih ada jalan lain. Tapi tindakanmu ini, nanti mereka akan mencopotmu. Aku sudah bilang, hari ini pasti hujan. Kamu sedang menunda waktu? Menurutku, ku beri waktu sampai matahari terbenam. Raja Urien benar. Batas sampai matahari terbenam. Kalau nggak ada hujan, Kaisar kamu kalah. Jangan terima. Baik, batas sampai matahari terbenam. Titahku, langit nggak akan melawan. Kakak, kenapa kamu tadi bilang kalau hujan, maka memberinya kekuasaan? Kalau dia bisa menurunkan hujan, berarti dia adalah dewa. Kamu lihat dia, apakah dia mirip? Kaisar, kenapa diam saja? Apakah kamu lupa caranya? Aku bisa membantumu. Sekarang masih ada waktu 6 jam. Jangan terburu-buru. Luis. Ya. Pilih 2.000 pasukan, nyalakan 100 api unggun di sekitar ibu kota. Setiap tumpukannya harus selebar 3 meter. Lalu, bawa utusan membawa perintahku. Setelah api dinyalakan, bakar perintahku sampai habis. Di saat itu, hujan pasti turun. Baik. Kaisar mau apa? Tentu saja aku mau memerintahkan langit untuk menurunkan hujan. Angin ini terasa sejuk, pasti ada udara dingin di atas. Hari ini, kalian akan tahu ilmu gaib adalah sains. Dasar pura-pura. Setiap hari ada ratusan orang yang menyalakan api untuk memasak. Kalau sesuai perkataan Kaisar, bukankah setiap hari akan hujan di ibu kota? Aku adalah pemimpin tertinggi. Api sebagai pertanda, kembang api sebagai perintah. Ini adalah perintahku. Langit harus menerimanya. Cukup. Kaisar, kapan kamu akan memulai? Aku dan para menteri sedang menunggu hujan. Bukankah sudah dimulai? Dengarkan aku, nyalakan api. Asap dari api? Untuk apa? Sudah dimulai yang kamu bilang. Apakah asap tebal ini? Apakah masih nggak cukup? Dasar. Kami mau hujan. Sekarang kamu hanya membuat asap tebal saja. Masih bilang sudah dimulai? Sungguh konyol. Kakak, aku sarankan kamu. Lebih baik mundur saja. Tinggalkan harga dirimu. Sekarang kamu hanyalah menunda waktu saja. Welly ini memang gegabah. Awalnya masih ada jalan lain. Sekarang nggak ada apa-apa lagi. Menunda waktu? Kalau aku nggak bilang, apakah kalian nggak bisa melihat langit sudah gelap? Sungguh sudah mau hujan. Apakah Wiley adalah pemimpin dunia? Bukankah kamu bilang gak akan hujan? Ada apa ini? Penasihat, apakah sungguh akan hujan? Ini nggak boleh. Hari ini nggak akan hujan. Besok hujan baru boleh. Kalian jangan panik. Siapa yang bilang hari ini akan hujan? Aku sudah berkali-kali melihatnya. Hari ini dikira nggak akan hujan. Ini pasti Kaisar yang meminta orang melakukan pertunjukan. Pertunjukan? Apakah penasihat merasa awan mendung ini adalah palsu? Tentu saja. Ini karena banyak api unggun. Sehingga langit ditutupi asap tebal. Jangan kamu menipu kami. Ternyata begitu. Willy, aku sarankan kamu segera mundur. Kamu masih punya harga diri. Penasihat benar. Api unggun begitu banyak. Pasti ini adalah asap tebal yang menutup langit. Kakak, kami mau hujan. Kamu malah membuat tipuan. Kamu mau menipu kami. Ini nggak akan bisa. Kaisar. Sebagai Kaisar nggak boleh menipu. Lebih baik Kaisar menepati janji. Kapan aku?
pernah menipu kalian? Sekarang nggak hujan. Kamu bilang segera hujan. Bukankah ini adalah menipu? Mohon Kaisar segera mundur. Penasihat, kamu sembarangan. Lancang sekali berkali-kali membahas mencopot Kaisar. Kamu mau memberontak, kamu harus dipenggal. Kamu yang sembarangan. Kaisar, batas waktu adalah di matahari terbenam. Sekarang matahari sudah hilang. Bukankah kamu harus menepati janji dan membuat kita untuk mundur? Kalau mau hujan, matahari tentu saja akan hilang. Kalau Ibu Suri masih sembarangan begini, bukankah bagaimanapun juga aku harus mundur? Ibu Suri, kamu mau menipu Kaisar? Tentu saja aku nggak bermaksud ini. Jadi apa maksud Ibu Suri? Hujan akan turun, kamu malah mau aku mundur. Apakah kamu masih mau mengingkari janji? Kakak memaksa ibunda. Apakah sudah nggak paham berbakti? Kaisar dan Ibu Suri berbicara. Raja Urien lebih baik diam. Hadi, kamu menunjukkan pedang di depan Ibu Suri. Kamu mau memberontak. Kalau bicara lagi, kamu mati. Karena nggak ada hujan, berarti kakak kalah. Silakan kakak tepati janji dan segera mundur. Kaisar bodoh, jangan menunda lagi. Mundur saja. Kalau kamu nggak mau harga diri, biar kami bantu kamu. Hujan nggak turun. Karena menunggu perintahku. Aku nggak minta dia hujan. Dia nggak akan berani turun. Kakak, penasihat sudah bilang, nggak akan turun hujan. Sepertinya aku terpaksa membantumu untuk turun. Aku sudah bilang, langit sedang menunggu perintahku. Setelah ku perintah, hujan akan turun. Langit, dengarkanlah. Ini nggak mungkin. Apakah dia bisa memanggil petir? Apakah sungguh akan hujan? Tubuh manusia tapi berkekuatan dewa. Sebenarnya siapa yang aku nikahi? Mike, tadi kamu bilang apa? Katakan lagi. Kamu mau membantuku? Enggak, aku nggak bilang. Nggak mungkin. Orang biasa bagaimana bisa meminta hujan? Ini nggak benar. Kaisar hebat. Kaisar membawa rezeki. Kaisar sangat hebat. Perintahmu nggak ada yang berani melawan. Aku memberi selamat pada Kaisar. Kepada Hera. Selamat pagi, Hera. Kalian... Sekarang, siapa yang berani bilang aku nggak bermoral dan membuat langit marah dan menurunkan bencana? Ah, jawab aku. Ini... Bagaimana Perdana Menteri? Apakah nggak ada yang mau kamu bilang? Ini nggak mungkin. Bahkan penasihat nggak bisa meminta hujan. Bagaimana dia bisa? Baik Raja Urien, kamu memfitnah Kaisar. Kamu harus mati. Masalah hari ini di luar dugaan. Orang biasa nggak akan ada percaya. Ini juga wajar. Ibu Suri ini bukan alasan. Dia adalah adiknya Kaisar. Adik Kaisar berarti boleh memarahi Kaisar? Apakah dia boleh melanggar aturan? Kenapa? Apakah Kaisar masih mau menanggung reputasi membunuh adik dan menghina ibunya untuk memimpin Hera? Sekarang siapa lagi yang mau mencopotku? Sejak dulu, sebagai Kaisar, hanya Kaisar yang bisa memerintah siapa saja. Kaisar barulah diakui oleh langit. Siapa yang berani bahas masalah ini lagi, berarti menghina takdir dan harus dipenggal. Ayah benar. Siapa yang bahas mencopot Kaisar lagi? Berarti melawan takdir. Harus dibunuh. Adik, kalian gak berlutut apakah mau memberontak? Jangan terlalu cepat senang. Sekarang hanya ada petir, belum hujan. Benar, sampai sekarang belum hujan. Mungkin saja nggak akan hujan. Ada petir, nggak ada hujan. Sepertinya kakak harus turun. Apakah kalian gak merasakannya? Merasakan apa? Tentu saja hujan akan datang. Aku gak percaya. Kaisar bodoh ini bisa meminta hujan. Bagaimana bisa? Ayah! Langit sialan! Sekarang hujan! Bagaimana membalas dendam anakku? Bagaimana dia melakukannya? Apakah dia adalah dewa? Kamu sangat ingin mencopotku. Apakah semua ini kamu yang mendalanginya? Tindakanmu bisa membuat keluargamu dibunuh.
Adik, jawab aku. Apa niatmu? Apakah mau aku bertitah untuk menghabisi keluargamu? Aku bodoh. Aku salah bicara. Aku mohon Kaisar mengampuniku. Karena kamu adalah pejabat senior, juga kerabatnya Ibu Suri, aku bisa mengampunimu. Hukuman mati boleh diabaikan, tapi tetap harus dihukum. Hukum denda 3 tahun, kurung diri selama 3 bulan. Kenapa nggak terima? Aku nggak berani. Penasihat, sekarang apakah kamu nggak mau mengatakan sesuatu? Aku bilang asalkan hujan turun, aku akan membunuhmu. Kamu mau apa? Aku sudah bilang, kematianmu sudah tiba. Hentikan! Ibu Suri pedang nggak bermata. Kaisar, kamu berani. Ibu Suri mau bilang apa? Penasihat adalah jembatan. Dia memegang nasib negara. Dia nggak salah. Kamu nggak bisa membunuhku. Aku adalah penasihat. Aku memegang nasib Hira. Dasar. Kamu sembarang menebak nasib negara? Kamu berniat mencopot Kaisar, niatmu nggak baik. Apakah ini sudah cukup? Kaisar, aku gak sembarangan. Mencopot Kaisar adalah takdir. Hari ini kamu membunuhku. Berarti melawan langit. Meski begitu, memangnya kenapa? Sekarang aku sudah minta hujan turun. Kamu juga pasti mati. Hentikan! Kamu begitu melawan langit. Aku curiga hujan ini bukan kamu yang minta. Dasar, bukan aku yang minta. Apakah kamu yang minta? Benar, hujan ini bukan kamu yang minta. Aku tahu kenapa hari ini bisa hujan. Hari ini bisa hujan. Karena Kaisar di Istana Teron membuat strategi mengurus negara. Gak seperti dulu yang begitu bodoh. Makanya langit baru menurunkan hujan dan mencabut hukuman. Apakah memang karena tindakannya yang mengharukan langit? Benar, penasihat pernah bilang, Hira bisa dilanda bencana karena Kaisar yang bodoh. Hari ini kakak menjadi sadar. Makanya langit mencabut hukuman. Semua ini gak penting. Asalkan hujan ini turun, berarti aku menang. Kalian mau mengingkari janji? Aku nggak mengingkari janji. Tapi Kaisar harus tahu. Penasihat adalah pelindung nasib Hira. Kalau kamu membunuhnya, berarti melawan langit. Aku membunuhnya berarti melawan takdir? Benar. Bagaimana kalau langit mau membunuhnya? Apa maksudmu? Sangat sederhana. Aku bilang langit mau menarik nyawa si tua ini. Omong kosong. Kenapa langit mau membunuh penasihat? Karena perintahku adalah takdir. Dia mencurigai aku. Langit mau menarik nyawanya. Jangan sembarangan. Hujan ini karena kebodohan. Situasi sudah begini, tapi kamu mau membunuh orang. Jadi kamu nggak begini. Baik. Bagus. Aku mau melihat bagaimana kamu minta langit membunuhku. Ambilkan senjataku. Aku punya sesuatu yang sangat ajaib. Bisa menebak hati orang, menghabisi siluman dan memberi hukuman. Siapapun yang melawan Hira, berarti adalah musuh. Dia harus mati. Penasihat, apakah kamu mau coba? Siapa takut? Kaisar, aku mau melihat bagaimana kamu bisa langit membunuhnya. Silakan penasihat naik ke altar. Apakah kamu mau pakai ini untuk meminta langit membunuhku? Sungguh konyol. Nasihat adalah jembatan langit. Langit tak mungkin membunuhnya. Kalau langit gak membunuh penasihat, berarti yang dikatakan penasihat adalah benar. Hujan hari ini karena Kaisar gak bodoh lagi. Langit barulah mencabut hukuman. Kamu mau bilang apa? Karena hujan ini bukan Kaisar yang minta, maka Kaisar harus tepati janji. Kamu harus mundur. Sembarangan. Kaisar sudah nggak bodoh, kenapa masih harus mundur? Karena taruhan tadi kakak sudah kalah. Dia tetap harus mundur. Kalian! Baiklah. Aku terima. Sekarang buka mata kalian bagaimana langit membunuh penasihat.
dasar pembuang. Bahkan aku saja gak berhak memerintah langit. Kamu kaisar yang bodoh. Bagaimana bisa meminta langit membunuhku? Bahkan seorang penasihat. Willy, setelah kamu mundur, aku pasti membunuhmu demi balas dendam putraku. Kamu sembarangan. Kamu sungguh mengira bisa memerintahkan langit? Aku adalah pemimpin tertinggi. Aku meminta dia membunuh, maka dia harus membunuh. Kalau Kaisar bisa meminta langit membunuh, warga Sulis akan mematuhi Kaisar. Gak akan pernah melawan. Aku sudah bilang hujan tadi karena langit mencabut hukuman. Kamu sudah kalah. Sudah saatnya. Kaisar, menurutku hujan dan petir sudah lama. Penasihat tetap hidup. Kamu sudah kalah. Ibu Suri, kalau langit mau membunuh penasihat, dari awal sudah membunuh. Untuk apa kita? Sudah dengar? Masih nggak mau menepati janjimu? Aku nggak akan kalah. Sekarang pakai mata kalian. Lihat baik-baik. Penasihat ini sangat bersalah. Kalian nggak akan bisa melihatnya lagi. Omong kosong. Aku berdiri di sini. Kalau mampu, minta langit bunuh aku sekarang. Kakak mengaku kalah saja. Kalah pada kami nggak membuatmu malu. Kaisar, di mana hukuman langitmu? Di mana karmamu? Aku bersedia mati demi kamu. Aku bersedia membuktikannya. Bunuhlah aku. Bunuhlah aku. Bunuhlah aku. Petir ini nggak mungkin dikendalikan orang. Kaisar hebat. Langit saja mematuhimu. Selamat untuk Kaisar. Kaisar hebat. Dengan perintahmu, langit mematuhi. Selamat untuk Kaisar. Kaisar panjang umur. Siapa yang mau mencopotku lagi? Hari ini Kaisar meminta hujan. Sudah menolong ratusan ribu rakyat dalam kekeringan. Juga menghukum pengkhianat negara. Siapa lagi yang melawan Kaisar? Berarti melawan kami. Pedang kami akan menusuk kalian. Kaisar hebat. Kami mematuhi Kaisar. Kami nggak berani melawan. Berdirilah. Mai, apakah masih curiga padaku? Kakak hebat, aku nggak berani melawan. Raja Urien Mike Cimno menghina Kaisar seharusnya dibunuh. Tapi karena dia adalah adikku, diubah menjadi Pangeran Halon. Posisi diturunkan setingkat, mengurung diri 3 bulan. Tanpa izin, gak boleh masuk ke istana. Terima kasih, kakak. Bagaimana denganmu, Ibu Suri? Kamu juga mau memaksaku mundur? Kaisar, apa yang kamu bilang? Aku juga demi kebaikan Hera. Aku yang menguasai Hera. Ibu Suri, kamu uruslah dirimu sendiri. Gak mungkin. Aku nggak percaya dia bisa meminta hujan. Aku lebih nggak percaya dia bisa meminta langit membunuh penasihat. Pasti ada masalah. Panik apanya? Aku masih bisa mengurus pemerintahan. Benar. Meski para jenderal mematuhi Willy, tapi pasukan butuh uang. Sekarang kas negara sedang kosong, Willy nggak mungkin dalam 3 bulan mengatasi masalah ini. Oh, kita punya dukungan dari pedagang, Willy nggak punya. Dia minta kita mengurung diri 3 bulan. Saat itu bagian keuangan nggak punya uang, pasukan pasti ada perubahan. Benar. Setelah 3 bulan, banyak negara akan datang. Suku Sariel juga akan mengutus orang kemari untuk membongkar hal ini. Kaisar pasti dalam kesulitan. Benar. Saat itu, asalkan para menteri memintaku menjadi raja yang sah untuk mengurus pemerintahan, Willy pasti harus menerimanya. Aku juga bisa manfaatkan suku Sariel untuk menjadi kaisar. Salam pada Kaisar. Untuk apa kamu datang? Mohon Kaisar mengampuni. Oh? Ayahku dan Raja Urien sering melawan Kaisar. Kaisar pasti nggak akan mengampuni mereka. Setelah 3 bulan, kekuatan Kaisar akan semakin kuat. Pasti akan membunuh ayah. Tapi aku mau hidup. Kenapa kamu merasa aku akan membiarkanmu hidup? Di perjamuan banyak negara 3 bulan lagi. Ayah akan meminta bagian keuangan untuk mencari masalah dengan Kaisar. Di saat itu, para menteri juga akan meminta Pangeran Halon sebagai raja yang sah untuk mengurus pemerintahan. Bagian keuangan, gaji pasukan. Apakah ini ketulusanmu? Mohon Kaisar menerima. Kalian sedang apa? Kalian sedang apa?
Kaisar memang suka bersenang-senang. Tadi pagi melawan putrinya Perdana Menteri, malam hari malah memeluknya. Salam pada Permaisuri, aku pamit. Bukankah Kaisar harus memberiku jawaban? Permaisuriku sudah cemburu. Dia datang memberitahu rahasia. Memberitahu rahasia? Benar, Adi dan lainnya berencana memakai masalah uang memaksaku mengangkat Mike sebagai raja yang sah. Ruby nggak mau, makanya memberitahuku. Uang? Ini memang masalah besar. Jika nggak bisa mengatasinya, mereka pasti memaksamu mengangkat Mike. Meski aku menolak, Ibu Suri juga bisa mengatasnamakan kepentingan negara untuk mengangkat Mike menjadi raja yang sah. Dulu keluarga Sulis hanya bisa melindungi tahtamu. Perebutan kekuasaan ini, aku sungguh nggak berdaya. Ini masalah sepele, jangan khawatir. Ini masalah sepele. Kalau kamu kehilangan kekuasaan, mereka pasti akan berencana untuk mencopotmu. Aku tahu. Kaisar nggak tahu. Aku beritahu kamu. Sekarang semua kementerian, bagian hukum dan militer yang membela kita. Kalau Adi dan lainnya mendapatkan kelemahan kita nggak bisa melawannya. Sudahlah, tenang saja. Kelak masalah ini serahkan padaku. Salam pada pangeran. Para ketua, kelak aku harus mengandalkan kalian. Setelah 3 bulan, kalian harus mengumpulkan uang yang cukup. Di saat itu, dengarkan saja perintahku. Pangeran, tenang saja. Kami pasti akan membereskannya. Kami pamit dulu, menunggu kabar kalian. Semuanya, kita pulang kumpulkan uang. Setelah 3 bulan, setelah Pangeran Halon menjadi raja yang sah, kita akan berjaya. Siapa yang mau menjadi raja yang sah? Sembarangan! Bertemu Kaisar dan gak berlutut. Mau memberontak? Salam pada Kaisar! Katanya kalian memberi uang pada Pangeran Halon. Apakah itu benar? Kaisar, kami gak berani. Kami hanya mau berdagang. Janganlah, berdagang apa? Kaisar, ini adalah rahasia dagang. Aku nggak ahli berdagang. Tapi aku ahli dalam rahasia. Mengumpulkan uang untuk Pangeran Halon, membantunya menjadi raja yang sah. Supaya bisa menekanku. Benarkah? Kaisar, aku nggak berani. Mohon Kaisar mengampuni kami. Sekarang kalian punya 2 pilihan. Aku menghabisi keluarga kalian, atau kalian berikan uangnya padaku. Kalian pilih saja. Kaisar, kamu ini merampok kami. Kamu benar. Aku memang merampok. Ini... Aku tanya untuk terakhir kalinya. Mau berikan atau enggak? Kami akan berikan. Kaisar, jangan bunuh kami. Kami akan berikan. Berapa yang mau kalian berikan, terserah. Tapi ingat, aku bukan pengemis. Selain itu, aku nggak mau masalah ini diketahui orang lain. Aku nggak keberatan membunuh lebih banyak. Kaisar, ada apa? Tiga bulan ini, buat semua barang ini. Kaisar, apa ini? Ini adalah mesin uap yang bisa menghasilkan tenaga. Ini adalah mesin yang bisa membuat senjata. Kaisar, ini adalah senjata mini. Di belakangnya bisa dipasang bom. Masih ada bom yang sudah dirakit. Semua barang ini kamu buat sebanyak mungkin. Semua ini adalah senjataku untuk menyerang suku Sariel. Setelah semua ini dibuat, serahkan pada pasukan baru milik Hadi. Cara latihan dan cara pakainya ada di dalam kotak. Berikan semuanya. baik. Ingatlah. Jangan sampai ketahuan. Baik. Ibunda, katanya pertemuan negara besok nggak hanya ada utusan dari Liora, Aryan, dan lainnya. Bahkan ada Elowen yang datang dari jauh. Elowen, ada apa ini? Katanya itu adalah suku yang datang dari jauh. Mereka bahkan membawa barang-barang yang langka. Besok mungkin negara-negara lain mau bersatu menekan Willy. Kali ini, di depan para utusan negara, dia pasti akan kehilangan harga diri. Lalu, kita manfaatkan situasi itu. Kita harus dapatkan posisi raja yang sah. Kita lihat dulu pertunjukan para negara lain.
Tekan kekuasaannya dulu. Lalu paksa dia mengangkatmu. Salam pada Kaisar Hera. Berdirilah. Terima kasih, Kaisar. Kaisar ada di sini. Hari ini kami mewakili Raja untuk memberikan hadiah langka kepada Kaisar. Semoga Kaisar menyukainya. Konyol, Hera sangat kaya sumber daya. Kakak juga sangat kaya. Semuanya pernah dia lihat. Kalian punya hadiah langka apa? Utusan memberikan hadiah, ini adalah proses pertemuan negara. Mike, kamu sungguh nggak punya aturan. Hera adalah negara yang tertinggi. Gak mungkin mau hadiah kecil dari negara lain. Kalau tersebar, bukankah ini gak baik? Apalagi negara mereka miskin. Bisa punya barang bagus apa? Pangeran salah. Hari ini, selain ada teman dari negara lain, masih ada utusan Elowen yang dari jauh. Mungkin mereka sungguh membawa barang yang gak dimiliki Hera. Menarik. Mereka mau saling melengkapi. Untuk membunuhku, aku mau lihat apa cara kalian. Tuan Adi, Ya, beritahu aku. Hera memiliki banyak pusaka, memiliki segalanya. Kita sudah melihat semua. Kaisar, benar, kan? Kaisar jangan dijebak, ini jebakan. Ibu Suri benar. Hera kaya sumber daya. Aku sudah melihat semua pusaka. Iya kan, Ibu Suri? Kenapa kamu bodoh sekali? Sudah tahu jebakan, masih saja dijebak. Kamu sudah lama di istana, pernah melihat apa? Ini jelas ditertawakan orang. Kaisar benar. Hera kaya akan sumber daya. Kaisar adalah pemimpin tertinggi, pengetahuan luas. Ibu Suri, Kaisar. Karena begitu, lebih baik minta utusan Elowen untuk memberikan hadiah dulu. Baik, Ibu Suri bercita, utusan Elowen yang memberikan hadiah dulu. Ini adalah 100 emas. Nanti kamu sembarangan terjemahkan untuk tuanmu, agar Willy dan para utusan memiliki perselisihan. Kalau berhasil, kamu akan dapat 100 emas lagi. Tuan Kaisar Hera bilang kita hanyalah orang barbar. Dia sudah tahu semua barang kita hanyalah sampah. Penerjemah ini sudah disuap. Apa? Dia bilang kita adalah orang barbar? Dia bilang barang kita adalah sampah? Kaisar sialan. Hari ini, aku harus membuatnya malu. Bawa barangnya. Baik. Apa ini? Kaisar Hera, bukankah kamu bilang barangku adalah sampah? Hari ini aku membawa 3 barang. Kalau kamu tahu semua ini, ya kami akan memberikan pusaka kami sebagai permintaan maaf. Kalau kamu nggak tahu, kamu harus minta maaf pada kami, bahkan mengizinkan kami untuk mengajar di Hera. Apa yang dikatakan oleh utusan Elowen? Tuanku bilang kalau Kaisar nggak tahu 3 barang ini, maka harus memberikan sebuah wilayah untuk mereka, bahkan memberi mereka upeti. Kalau Kaisar bisa tahu, maka Kaisar hebat. Kaisar Hera, apakah kamu berani? Kamu yakin dia bilang begitu? Apakah kamu takut? Paman, apakah kamu tahu 3 barang ini? Aku sudah melihat banyak barang, tapi 3 barang ini nggak pernah kulihat. Kakak, aku dan Perdana Menteri nggak tahu 3 barang ini. Kaisar sudah lama di istana, masih juga nggak tahu. Sepertinya kompetisi ini kita kalah. Kamu mau bilang apa? Lebih baik kakak meminta maaf kepada utusan Elowen. Lagi pula, kakak yang sembarangan dan membuat utusan marah. Lebih baik kakak merasa malu daripada wilayah Hera diberikan. Aku setuju. Kaisar sendiri yang bilang sudah melihat apapun. Sekarang sudah begini, mohon Kaisar tanggung sendiri. Kaisar Hera, sekarang kamu masih belum menjawab perkataan utusan Elowen. Kamu berani menerimanya? Kaisar, aku perintahkan kamu segera minta maaf pada utusan Elowen. Harga diri Hera nggak boleh dipijak. Ibu Suri, maksudmu? Aku nggak kenal 3 barang ini. 3 barang pusaka ini, bahkan Perdana Menteri nggak tahu.
Kamu sudah lama di istana, bagaimana bisa tahu? Cepat minta maaf. Jangan sampai harga diri Hera terhina. Siapa bilang aku nggak tahu? Kaisar, apa maksudmu? Jangan sembarangan. Jika sembarangan itu lebih memalukan. Bunga yang di piring itu adalah kopi kutu. Dia bisa menghentikan rasa sakit. Dia tumbuh di tempat terdingin di utara Baroma. Ketika bos mafia terdampar di zaman kuno jadi kaisar, Langgar langsung penggal kepala menteri korup. Penerjemah asing curang manfaatkan ketidaktahuan bahasa. Di istana sengaja terjemahkan secara salah. Provokasi hubungan antar negara dengan sengaja. Europe over. Your translator needs to be replaced. 完了完了，陛下居然听得懂欧罗巴语，我死定了。You understand our language? Your translator said, "This is not a polar poppy." How dare you translate randomly? What did you say? I'm going to kill you! Sorry, sir. Spare me. I beg your mercy. It's not my business. It's him. He asked me to translate like this. It's him. 胡说八道！本相何时让你这样翻译了？是你给我100两，让我这么胡乱翻译的。You damned! You still dare to betray me? You're dead, you bastard! Calm down, Mr. Messenger. Now I need him to make amends for his mistakes. For the sake of your majesty, I will temporarily spare you. Now, you translate again. 我家主人刚才说，陛下说的没错，此话就是极地罂粟。你怎么会懂欧罗巴语言？还认识这什么极地罂粟？朕懂的东西可比你想象的要多。该死，他久居深谷，从何处知道的这些？这次咱们失策了，没事，我们还有机会。Respected Emperor， 尊敬的大华陛下。You may not know the remaining 2 things。你可能不知道剩下的2个东西。Brought back by our ancestors。它是从遥远的新大陆带回来的东西。The second one is called corn, and in your Europe, it is called yuma. The third one is potatoes. You call them potatoes. I'm right? Yes, exactly. 陛下说的完全正确。第2者叫玉麦，第3者叫马铃薯。你怎么知道这些的？这可是他们从什么新大陆带回来的。想知道吗？秉烛夜谈。爱说不说。Respected Emperor， 尊敬的皇帝陛下。I apologize for what I just said。我为刚才说的话道歉。I didn't expect you to know all of this。我真的没想到你会认识这些所有的东西。这个世界上，朕不知道的事情肯定很少。你们知道的，朕也知道，但朕知道的，你们却不一定知道。我不相信，你久居深宫，怎么可能知道这些？陛下，如今藩邦使臣已献礼，按规矩，我大华理应回礼，请陛下降旨，赏赐各藩邦使者。他们开始发难了。赏赐？正是。请陛下降旨礼部，赏赐各藩邦使臣。启奏陛下，如今我朝国库空虚，恐无力负担这笔藩邦有国的赏赐。放肆！我大华乃天朝上国，岂会拿不出给藩邦有国的赏赐？莫不成是你贪墨了？臣冤枉的！这是国库账本，请陛下预览。臣绝不敢贪墨。什么？国库连1两银子都没了啊！哎呀！哼！怪不得3个月前陛下执意要掌管大华，原来就是为了挥霍国库。现如今连给各藩邦有国的赏赐都拿不出来，陛下是不是也该给个交代？不想给他们，不可以吗？皇帝，
你放肆！这是国之大事，你竟敢如此轻佻！陛下，您是皇帝，怎么能说出这种话？大华皇帝，你这话是什么意思啊？藩邦使者，我大华乃是主国，朕是主子，你们是奴才，没帮朕办事还想要赏赐，朕说的不对吗？混账！你敢侮辱我匈奴帝国，本使定要将此事奏明大汗，罚你大华。使者息怒，他只不过是想转移话题，请给我们一些时间，我们一定会给你一个交代的。给你面子，小皇帝，你给我等着，本使定会报复你的。太后，臣请您册封清河郡王为摄政王。为何？陛下亲政3月，如今连赏赐藩邦的钱财都拿不出来。我大华身为天朝上皇，岂不是让人笑话？大华如此窘迫，皆因陛下无能，所以臣请太后下旨，册封清河郡王为摄政王，总揽朝纲，处理政务。时至今日，皇帝一直转移话题，连句话都没给哀家。太后想听什么话？也罢，你能力不足，哀家也不逼你。这便下旨，册封清河郡王为摄政王，统揽朝纲，解决国库亏空问题。太后圣明，为今之计只能如此。主恩，好好的机会被你浪费了。如今不论说什么，国库都是没钱，这是硬伤，我是没办法了。朱权有解决国库空虚的能力，朕怎么不知道？如今国库空虚，地方百姓造反，导致朝廷抽不上税。只要我们能拿出银钱去平定叛乱，待叛乱平定，自然能收上税。皇兄以为本王之法如何呀？无知、愚蠢！你什么你？朕也是你能指的。想要总揽朝纲，你拿出点实际的东西吧。陛下亲政已3月有余，却未能改变局势，为天下百姓计，还请陛下交出权力。孙祥，你们这是要造反吗？为我大华的江山社稷逼宫又如何？臣请太后下旨，封清河郡王为摄政王。请太后为大华江山社稷着想，赐封摄政王。请太后下旨。亲政几个月，一点起色都没有，像你这样的，早就该滚蛋。大华居然让这种废物做皇帝，真是丢人！哼，小皇帝啊，像你这个废材，该交出手中的权力了。都给本宫闭嘴！我大华皇帝岂容尔等藩邦小国在此辱骂？你们想灭国吗？该闭嘴的是你。他们说的有错吗？依哀家看，早就该册封摄政王了。太后，陛下身体康健，岂能册封摄政王？皇后，你最好安分点。今日之事，还轮不到你插嘴。不然，小心大华将士不认你徐家。放心，一切有我。今日哀家为了大华的江山社稷着想，决议册封清河将军为摄政王。此慢。太后还记得3个月前说过，不再插手政务。今日代替朕册封清河郡王。太后，你是想食言而肥吗？太后，回答朕，你是想代替朕处理朝务吗？如果皇帝想亲自册封，那请吧。不着急，朕还有几个问题想问他。你们确定想要拥护他为摄政王？如今天下大乱，册封一位摄政王，以陛下日日在后宫饮酒作乐的行径，我大华离亡国近在咫尺。朕让你说话了吗？丞相连尊卑都不分了，是不是？回答朕，谁想让他当摄政王？哼，
陛下荒于政务，为大华社稷着想，当封清河郡王为摄政王，总揽朝纲。混账！尔等逆臣贼子，只言陛下于后宫饮酒作乐，只字不提陛下每日早早处理完政务，这是谋反。魏国公，先退下。看来你是朱权的坚定拥护者。既然都站出来，那这件事情该了结。结束？什么意思？户部尚书周坚欺君罔上，图谋不轨，其罪当诛。传朕指令，夷3族，其10族内不得入仕，不得参加科考。哀家看谁敢！皇帝，你要做什么？朕要做什么？太后难道不知道？当然是要杀了他！你敢 Download the app to watch. What happens next? Ibu Suri lihat saja apakah aku berani atau enggak. Mengawal, bunuh di tempat. Kaisar, kamu berani sekali. Kamu membunuh pejabat tingkat 3 di dalam sidang. Kamu mau memberontak? Aku adalah kaisar. Aku memberontak siapa? Beritahu aku. Aku mau memberontak siapa? Kaisar, kamu sembarangan. Memakai kekuasaan sembarangan membunuh pejabat tingkat 3. Sungguh keterlaluan. Mohon Ibu Suri bertitah mengangkat raja yang sah untuk menegakkan pemerintahan. Joshua menghina kaisar. Mau memberontak pantas dibunuh. Joshua demi negara Hera barulah mengatakan ini. Ini adalah bentuk kesetiaan. Kakak begitu kejam dan mau membunuh. Gak menerima saran dari menteri pasti akan bernasib buruk. Mohon Ibu Suri menghukum sebagai contoh bagi dunia dan menenangkan rakyat. Kamu lancang sekali. Di depanku mengumpulkan para sarjana. Pengawal, tangkap Mike. Coba saja. Aku adalah anak mendiang kaisar. Siapa yang berani? Aku berani. Kaisar, dia adalah adikmu. Di depan banyak orang membunuhnya. Kamu akan dihina. Mike, tadi aku belum memukulmu. Sekarang kamu berani mengacau. Karena kamu adalah adikku. Kamu tetap harus dihukum. Pengawal, pukul 40 kali. Hentikan! Hari ini siapa yang berani di depanku memukul Pangeran Halon? Aku berani. Pangeran Halon Mike berkali-kali menghina kaisar, berniat merebut tahta dan mau memberontak. Hukumannya dipenggal. Orang lain gak berani, aku berani. Ambilkan tongkat. Ibunda tolong. Kaisar minta orang menghentikan. Aku gak membunuhnya langsung sudah sangat baik. Pukul. Louis, pukul dengan keras. Meski menjadi lumpuh, aku akan mengampunimu. Willy, jangan kira kamu didukung oleh para jenderal, kamu sudah bisa sembarangan. Aku memang paling hebat. Ibu Suri bisa bagaimana? Baiklah, jangan salahkan aku menitahkan agar para raja daerah ke ibu kota. Ibu Suri, apa yang mau kamu lakukan? Membiarkan raja daerah masuk ke ibu kota adalah bencana besar. Kaisar melukai anakku, aku mau membuatnya membayar. Kamu gila! Kalau kamu menitahkan ini, berarti memberi kekuasaan pada raja daerah. Mereka masuk ke ibu kota. Kamu juga akan terluka. Aku nggak gila. Aku adalah permaisuri mendiang kaisar. Selama tahta ini adalah milik keluarga Cuno, aku tetap Ibu Suri. Dasar. Sepertinya kamu sungguh ingin aku mundur. Benar. Aku memang mau mencopotmu. Kamu adalah keturunan keluarga Cuno, raja daerah juga sama. Bukankah kamu punya pasukan? Tapi pasukan raja daerah lebih banyak. Kamu nggak bisa melakukan ini. Sudahlah. Tenang saja. Aku punya rencana. Yang mendengarkanmu hanya ada 400.000 pasukan. Tapi pasukan setiap raja daerah totalnya ada 500.000. Kamu masih harus menjaga perbatasan dan melawan pemberontak. Asalkan aku menitahkan, tahtamu sudah habis. Willy, kamu segera lepaskan aku. Biarkan aku menguasa. Kalau enggak raja daerah masuk ke ibu kota, kamu akan mati. Bagaimana kalau aku nggak mau? Maka kamu mati saja. Kamu hanya punya 400.000 pasukan. Tapi nggak punya uang. Para pedagang mendukungku. Aku punya uang. Raja daerah masuk ke ibu kota.
kamu pasti mati. Kaisar terima dulu. Tahan mereka baru buat rencana. Kalau raja daerah masuk ke ibu kota, kita semua akan mati. Keadaan sekarang, kita juga nggak punya uang untuk berperang. Siapa bilang aku nggak punya uang? Siapa bilang para pedagang itu mendukungnya? Kalau mereka nggak mendukungku, apakah mendukungmu Kaisar kejam? Pedagang nggak akan memberontak bersamamu. Kamu nggak percaya? Gak masalah. Sekarang perwakilan pedagang ada di luar istana. Kalau kamu berani, panggillah mereka. Tanya saja mereka. Baiklah, aku juga mau tahu mereka mendukung siapa. Salam pada Kaisar. Berdirilah. Terima kasih, Kaisar. Kakak, apakah kamu tahu apa yang di kotak ini? Ini adalah uang yang aku minta mereka kumpulkan. Kakak memerintah selama 3 bulan. Nggak ada perubahan. Kas negara tetap kosong. Asalkan aku berkuasa, masalah kekosongan kas negara langsung teratasi. Adipati Silas. Asalkan kamu menyerah kepadaku. Setelah aku berkuasa, kelak di istana masih ada posisimu. Kalau enggak, aku akan mencabut gaji pasukanmu. Bagaimana kamu sombong lagi? Kamu... Adipati Silas, kamu harus pikirkan baik-baik. Sialan, Mike didukung pedagang. Kali ini masalah besar. Kalau nggak ada uang, pasukan nggak bisa makan, mereka juga nggak akan patuh. Kali ini sungguh habis. Pasukan nggak boleh kekurangan uang. Kaisar, jika kamu nggak mau turun dari posisi ini, maka angkatlah raja yang sah. Ditunda juga nggak ada gunanya. Ibu Suri begitu yakin mereka mendukung Mike. Kamu tanya saja mereka. Kali ini mereka datang demi siapa? Tono, katakanlah, perwakilan pedagang mendukung siapa? Kami tentu saja mendukung Kaisar. Kamu katakan lagi, kalian mendukung siapa? Kami tentu mendukung Kaisar. Pangeran Halon, kamu nggak dengar? Sialan, kalian berani nggak mendukungku? Pangeran Halon, kami nggak mau mati. Sialan, Weli nggak punya uang, pasukan nggak akan mendukungnya. Dia bukan siapa-siapa. Kalian beraninya merusak rencanaku. Dasar bodoh. Kalian lebih bodoh dari para pedagang. Aku memang nggak punya uang, tapi aku punya pasukan. Jika mereka nggak berikan, apakah aku nggak bisa ambil sendiri? Pangeran, kalian nggak akan bisa melawan Kaisar. Lebih baik mengaku salah pada Kaisar. Kami nggak akan memberontak bersamamu. Nggak mungkin. Aku belajar banyak. Bagaimana bisa kalah kepada Kaisar bodoh? Mike, kamu sembarangan. Beraninya menghina Kaisar. Memangnya kenapa? Dia memang Kaisar yang nggak belajar dan hanya bisa bersenang-senang. Aku lebih hebat darinya. Baiklah. Dengan posisi pangeran, kamu menghina Kaisar di depan umum. Pengawal, pukul dengan keras. Gak sampai 40 kali. Gak boleh berhenti. Kaisar, cukup. Kamu mau membunuh adikmu? Melakukan kesalahan harus menanggungnya. Aku hanya memukulnya. Ini juga sudah ringan. Siapa yang bisa menahan 40 pukulan ini dan nggak mati? Memangnya kenapa? Pukul! Kaisar, kamu sembarangan. Kamu kejam dan sewenang-wenang. Orang sepertimu nggak pantas menjadi kaisar. Hari ini aku akan beraliansi dengan para menteri untuk mencopotmu. Coba saja. Ibu Suri, tadi kamu bilang apa? Aku nggak dengar. Kamu katakan sekali lagi. Kamu mau apa? Aku adalah Ibu Suri. Ibu Suri? Aku tanya kamu, Ibu Suri dan leluhur, siapa lebih besar? Kaisar, dia adalah Ibu Suri. Jangan sembarangan. Jawab aku! Ibu Suri dan leluhur, siapa lebih besar? Leluhur. Ajaran dari leluhur, haram gak boleh ikut campur politik. Kalau kamu berani ikut campur masalah politik, aku akan memenggalmu. Kenapa berhenti? Lanjutkan! Gak ada izin dariku. Gak boleh berhenti. Kamu gak bisa memukulku. Aku adalah putra mendiang Kaisar. Kamu mau disalahkan membunuh adikku? Kaisar, kamu sungguh mau membunuhnya? Dia juga anak mendiang Kaisar. Dia adalah adikmu. Justru karena dia adalah anak mendiang Kaisar, aku barulah nggak membunuhnya. Baiklah. Kamu nggak takut aku meminta raja daerah masuk ke ibu kota? Di saat itu, 500.000 pasukan di perbatasan. Bagaimana kamu menjadi kaisar? Kamu mengancamku. Memangnya kenapa? Sudah takut. Cepatlah lepaskan aku. Kalau 500.000 pasukan tiba, aku mau mati mengenaskan. 500.000 pasukan mati mengenaskan?
Kaisar, kamu mau apa? Mau apa? Tentu saja membunuh pengacau ini. 500.000 pasukan? Memangnya kenapa? 5 juta pasukan? Memangnya kenapa? Aku takut. Asalkan mereka berani datang, aku akan membuat mereka nggak bisa pulang. Baik, kamu yang bilang. Aku menitahkan meminta raja daerah masuk ke ibu kota dan menekan perbatasan. Kamu tunggu mati saja. Kaisar, apakah kamu mau mati? Apakah kamu tahu 500.000 pasukan mewakili apa? Keadaan sekarang sama sekali nggak bisa melawan. Kenapa kamu nggak percaya padaku? Aku sudah bilang, aku punya pasukan baru. Jangan takut. Ini bukan hanya 5.000, bukan 50.000, tapi 500.000. Aku sudah tanya pada ayah. Sampai sekarang, dia hanya melatih 10.000 pasukan baru. Kekuatan nggak seimbang. Bedanya sampai 50 kali lipat. Raja daerah belum datang, kan? Takut apanya? Masih ada waktu. Nggak ada waktu lagi. Sejak para raja daerah mendapatkan titah Ibu Suri, sudah mulai membawa pasukan ke ibu kota. Hanya perlu 4 bulan sudah akan tiba. Dalam 4 bulan ini, beritahu aku, bisa dapat berapa pasukan? 4 bulan sudah cukup. Kita hanya perlu 300.000 pasukan baru bisa dengan yakin melawan para raja daerah. Kalau mau 100% menang, setidaknya pasukan kita nggak boleh kurang dari 800.000. 800.000? Permaisuri, kamu berlebihan. Pasukan baru kita lebih kuat. 100.000 sudah cukup. Aku nggak mau bercanda denganmu. Kita harus cari cara. Memanggil kembali semua pasukan perbatasan dan pasukan perlawanan. Kumpulkan 400.000 pasukan. Baru bisa melawan para raja daerah. Pasukan perbatasan nggak boleh dipanggil. Mereka harus menjaga setiap gerbang, mencegah suku Sariel masuk. Pasukan di berbagai daerah juga nggak boleh. Sekarang harus menjaga persatuan setiap daerah. Semuanya nggak bisa. Apakah kita diam saja melawan lalu dibunuh? Sudahlah, jangan menangis lagi. Tanya, percayalah padaku. Aku nggak mungkin menipumu dalam hal ini. Ibunda, kita jangan sampai mengampuni Willy. Gak membunuh Kaisar bodoh. Aku gak rela. Kakak, Kaisar bodoh ini nggak menghargai orang. Dia sungguh mau membunuh kita. Cukup, jangan katakan lagi. Willy sama sekali nggak menganggapku. Aku nggak akan memaafkan dia. Benar, Ibunda jangan maafkan dia. Aku pasti mau membunuhnya. Aku sudah memberi titah kepada setiap raja daerah agar mereka bawa pasukan ke ibu kota dan mendukung negara. Willy sialan ini akan segera mati. Kakak, hal ini masih harus dipertimbangkan. Kalau Willy mengabaikan semuanya dan memanggil kembali semua pasukan dengan 400.000 pasukan melawan pasukan raja daerah, dia belum tentu kalah. Titah ini nggak menjamin. Kamu punya cara apa? Tujuan para raja daerah masuk ke ibu kota pasti membunuh Willy dan menjadikan diri sebagai kaisar. Kita memanggil mereka. Bukankah juga memberi mereka kesempatan? Menurutku, lebih baik pikirkan cara agar pangeran menjadi kaisar. Paman, apakah kamu masih punya cara? Suku Sariel kepada Hiera selalu berwaspada. Kalau melawan perbatasan, pasukan gak bisa melawan keras. Lebih baik kabari suku Sariel dan memberinya jalan pintas. Lalu, beri dia banyak keuntungan. Diam-diam masuk ke daerah tengah dan membantu pangeran naik tahta. Bagus. Asalkan aku naik tahta, aku bisa berikan mereka beberapa kota. Nanti kita jadikan kota Balin sebagai ibu kota. Dengan begini, Sariel akan punya 100.000 kavaleri, 300.000 pasukan. Kalau kita dapat bantuan dari Sariel, pangeran pasti bisa berhasil. Utusan Sariel belum keluar dari kota. Aku akan mencari mereka untuk membahas ini. Lapor Kaisar, utusan Sariel mau bertemu. Minta dia masuk. Salam pada Kaisar. Kamu datang bertemu aku, ada masalah apa? Aku baru bertemu dengan Mike. Katanya para raja daerah akan masuk ke ibu kota dengan 500.000 pasukan. Dia minta aku mengalihkan perhatian pasukan perbatasan. Asalkan aku membantunya naik tahta, dia akan memberi 12 kota di timur kepadaku. Jadi apa balasanmu? Aku bilang Kaisar Hera nggak akan memindahkan pasukan perbatasan. Para raja daerah juga nggak akan menyerang istana. Dia nggak akan bisa naik tahta.
Sepertinya aku sudah benar. Aku bahkan bilang Kaisar Hera sekarang sangatlah hebat. Meski mereka didukung para menteri, juga bukan lawannya Kaisar Hera. Apalagi pasukan raja daerah yang berselisih. Kamu datang kemari pasti bukan mengabariku, kan? Tentu saja bukan. Aku bisa bantu kamu. Dengan bantuanku, dengan mudah bisa membinasakan pasukan raja daerah. Syaratnya adalah kita nggak saling berperang. Kedengarannya bagus. Sepakat. Asalkan pura-pura menyerah padanya, biar pasukan kamu masuk ke gerbang, wilayah di tengah akan menjadi milik kami. Apakah Kaisar percaya padanya? Risiko memelihara serigala pasti kupahami. Aku yakin kalian sudah menerima tidak dari Ibu Suri. Bagaimana menurut kalian? Sepertinya Ibu Suri sudah gila. Dia memberikan kesempatan kepada kita. Dia bukan gila. Aku dapat kabar Mike sudah dipukul setengah mati oleh Kaisar. Bahkan dia meremehkan Ibu Suri. Jika Ibu Suri nggak meminta kita masuk ke ibu kota, anaknya akan dipukul mati. Maksudmu mengerahkan pasukan? Ini kesempatan langka. Kenapa nggak mengerahkan? Tapi ada satu hal. Sebelum membunuh Kaisar, kita nggak boleh berselisih. Setelah membunuh Kaisar, kita baru bahas masalah Kaisar baru. Baik, begini saja. Kita sekarang pulang dan persiapkan pasukan untuk berperang ke ibu kota. Sudah dengar? 500.000 pasukan raja daerah akan datang. Kaisar akan kalah. Sama sekali nggak bisa menang. Istana hanya memiliki 400.000 pasukan. Kalau mau berperang dengan raja daerah, maka harus memanggil semua pasukan istana. Kalau begitu, penjagaan di utara akan kosong. Sariel pasti akan menyerang. Tentu saja. Meski Kaisar menang dari raja daerah, dia juga tetap mati. Kerugian sangat parah, nggak bisa mengalahkan Sariel. Jika dia kalah, akan langsung mati. Kaisar. Ada apa? Kaisar rugi mau bertemu. Minta dia masuk. Baik. Salam pada Kaisar. Ada masalah apa? Kaisar, aku dapat kabar. Mike diam-diam mengabari Sariel agar Sariel membantunya naik tahta. Aku sangat penasaran. Sekarang raja daerah membawa 500.000 pasukan menyerangku. Sariel juga mengawasiku. Di saat ini kamu masih mengabariku. Apakah kamu nggak takut aku kalah? Ini sia-sia. Aku yakin Kaisar nggak akan kalah. Aku nggak seperti permaisuri yang mencurigai Kaisar. Ruby! Nyala! Kaisar nggak meminta aku pergi. Kenapa permaisuri meminta aku pergi? Karena aku adalah permaisuri pemilik harem. Bisa? Tapi Kaisar belum memerintahkan. Sudahlah, jangan ribut lagi. Permaisuri, ada apa mencariku? Kaisar sekarang di ibu kota. Sudah tersebar. Tersebar apanya? Apanya yang tersebar? Rakyat di ibu kota mengatakan peperangan kali ini pasti akan kalah. Raja daerah membawa 500.000 pasukan. Kita kalah atau menang, korban akhir pasti akan parah. Apalagi pasukan Sariel juga sedang berkumpul. Sepertinya Mike yang mengatur ini demi mempengaruhi semangat pasukan. Aku dengar dari ayah, sekarang pasukan di ibu kota merasa dipengaruhi. Jadi, Kira harus memikirkan caranya. Lebih baik Kaisar membuat kabar bahwa Kaisar akan memimpin pasukan sendiri. Ini pasti akan membangkitkan semangat. Kamu nggak paham. Sekarang perang akan dimulai. Kaisar harus menguasai ibu kota, barulah bisa menenangkan rakyat. Permaisuri, jangan galak. Aku juga hanya ingin membantu Kaisar. Membantu Kaisar? Baiklah. Sepertinya aku yang mengganggu. Permaisuri. Kaisar, lihatlah permaisuri. Aku... Jangan memakai harem menyalahkan Tanya. Dia sudah cukup menderita. Kalau kamu memancingnya lagi, aku akan menghabisimu. Permaisuri, tunggu aku. Pasukan baru ini harus menguasai senjata api. Sebenarnya aku masih mengkhawatirkan produksi dari senjata api ini. Sepertinya Kaisar sudah punya persiapan. Sekarang produksi senjata api sudah meningkat sampai 100.000. Produksi meriam setiap bulan minimal 500. Sebelum raja daerah ke ibu kota, produksinya cukup memenuhi 100.000 pasukan. Baguslah. Adipati Cilas, bawahanmu selalu berjaga di kota Chana. Bagaimana keadaan Sariel? Orang Sariel itu selalu membawa pasukan. Banyak kereta tangan yang dibawa ke perbatasan.
Pasti ada yang nggak beres. Sepertinya Kaisar benar. Tenang saja, aku nggak akan membiarkan mereka masuk. Tapi sekarang yang terpenting adalah sesuai dengan titah Kaisar untuk melatih pasukan ibu kota. Setelah Raja Daerah masuk ke ibu kota, kita baru perhitungkan dengan pengacau ini. Para warga, kali ini kakakku pasti akan kalah. Gak mungkin bisa menang. Raja daerah membawa 500.000 pasukan. Gak ada yang bisa mengalahkan mereka. Kaisar pasti kalah. Benarkah? Aku adalah pangeran. Untuk apa menipu kalian? Kamu pangeran, kenapa kamu mengatakan ini pada kami? Karena kalian adalah warga Hiera. Aku gak mau kalian mati sia-sia. Aku gak mau melihat putra kalian mati sia-sia. Jadi hari ini pangeran memberitahu kalian. Berharap keluarga kalian yang bergabung pasukan segera kembali. Jangan mati sia-sia. Para warga, jika berperang melawan musuh luar, aku akan diam saja. Tapi ini peperangan internal. Selama ini, warga Hera sudah cukup susah. Jangan karena hal ini mati sia-sia. Tentu saja. Kali ini Raja Daerah membawa 500.000 pasukan, istana pasti nggak bisa melawannya. Benar, jika mau berperang dengan musuh luar, kita pasti akan lawan. Tapi jika mati di dalam peperangan internal, itu sungguh nggak sepadan. Tentu saja. Intinya, kita sudah tahu akan kalah. Jangan sampai keluarga kita mati sia-sia. Willy, aku merusak pasukanmu dulu. Di saat itu pasukanmu gak ada. Aku mau lihat bagaimana kamu melawan. Adikku ini demi tahta, memakai segala cara. Kaisar, apakah kamu membiarkan Raja Urien mengatakan ini? Mungkin besok akan ada rumor, rakyat akan panik. Perang belum mulai sudah kalah. Gak masalah, ini hanya sepele. Tapi semua rakyat mengira Kaisar yang mengakibatkan semua ini. Kalau begini mungkin... Mau bermain denganku dalam perang? Aku adalah leluhur mereka. Ini adalah koran. Kabar penting negara Hera akan disebarkan dengan cara ini, agar rakyat tahu kabar terkini. Aku khawatir kertas ini sangatlah tipis. Sepertinya kertas ini lebih berharga dari kertas biasa. Gak masalah, ini sudah aku urus. Gak hanya mudah dibuat, bahkan murah. Mulai sekarang, setiap orang di Hera bisa memakai kertas. Sesuka hati menulis. Kaisar, bagaimana agar koran ini disebarkan? Itu harus mencari pedagang koran. Pedagang koran itu apa? Tuan koran, aku adalah pedagang koran. Tuan mau beli koran? Bukankah sudah datang? Tuan. Mau beli koran? Jual koran. Kaisar mau memimpin pasukan. Benarkah? Untuk apa khawatir lagi? Kaisar memimpin pasukan sendiri pasti bisa mengalahkan pemberontak. Benar. Baguslah. Gak perlu khawatir lagi. Apa? Ini? Willy bisa memikirkan ini? Apakah kertas ini murah? Gak menarik. Louis. Ya. Aku sudah mendirikan percetakan. Khusus untuk mencetak koran. Isi koran kelak adalah semua kabar penting di Hera. Kepala dari percetakan ini sementara kamu yang duduki. Kamu harus lakukan dengan teliti. Baik. Ayo. Ibunda, aku nggak rela. Asalkan pasukan Willy bergejolak, dia sudah kalah setengah. Tapi kenapa bisa dirusak oleh korannya? Dari mana dia dapatkan begitu banyak barang aneh? Anakku, aku juga merasa aneh. Sejak beberapa bulan lalu, dia sudah mulai bisa berencana. Willy sepertinya sudah mencari orang lain. Pangeran, sekarang gak ada gunanya bicara begini. Gak membantu. Jadi bagaimana? Rencana merusak semangat pasukan gagal lagi. Kenapa dulu gak merasa Mike adalah pecundang yang hanya bisa marah? Sayangnya Willy bukan anak kandung Ibu Suri. Kalau enggak, aku juga gak akan membantu sampah ini. Ibu Suri, Pangeran, karena kita gak bisa menggoyahkan rakyat dan menggoyahkan pasukan, lebih baik kita mulai dari cara nyata. Mengungkapkan rencana? Ibu Suri, musim dingin segera tiba.
Aku pikir istana dan raja daerah pasti akan berperang di musim dingin. Kalau di dalam musim dingin, pasukan istana nggak punya peralatan musim dingin, bagaimana berperang? Benar. Asalkan pasukan Willy nggak punya peralatan musim dingin, di dalam musim dingin, meski pasukannya begitu kuat, juga pasti akan kedinginan. Benar, kebetulan bagian teknik ada orang dalamku. Aku akan minta mereka agar mereka membakar semua peralatan musim dingin pasukan. Kaisar! Kaisar, apa yang kamu pikirkan? Kamu mau memimpin pasukan? Nggak ada. Di sini tertulis dengan jelas. Kamu masih mau menipuku sampai kapan? Ini hanya untuk menenangkan pasukan. Dan hati rakyat. Nanti aku punya cara sendiri. Kalau Kaisar nggak memimpin pasukan, bukankah menipu rakyat? Nanti tetap saja ada masalah. Sudahlah, nanti saja baru bahas. Tanya, kamu sedang perhatian padaku? Bukan, jujurlah padaku. Tanya, aku mau. Jangan, Kaisar, jangan keterlaluan. Benarkah? Kalau Kaisar sembarangan, aku akan membuangmu. Aduh, lebih baik aku cari Ruby saja. Sedih sekali. Coba saja. Sudah punya istri, tapi nggak boleh disentuh. Membuatku sekarang sangat pegal. Aku menderita. Lebih baik cari Ruby saja. Sudahlah, Tania nggak mau, ya sudah. Kaisar, pelan-pelan. Benarkah? Aku akan mulai. Gawat, Kaisar! Ada apa? Lapor, Kaisar. Gudang pakaian bagian teknik sudah dibakar. Apa? Gudang peralatan musim dingin pasukan istana sudah dibakar? Sialan! Pasti ulah Mike dan lainnya. Sekarang, pasukan gak punya peralatan musim dingin. Selanjutnya, bagaimana melawan pasukan raja daerah? Tanya, jangan khawatir, masalah ini bagiku adalah hal bagus. Hal bagus? Sebelumnya aku nggak punya alasan membunuh Ibu Suri. Tapi sekarang dia datang menyerahkan kepalanya. Tapi sekarang gak ada baju musim dingin. Pasukan gak bisa berperang. Nanti kita tetap akan mati. Musim dingin segera tiba. Di saat ini harus segera membuat baju musim dingin untuk 100.000 pasukan. Sudah gak sempat. Tanya, tenang saja. Masalah ini bagi mereka adalah hal yang sulit. Tapi bagiku, ini adalah masalah sepele. Tunggu. Ini adalah pekerjaan jalur perakitan. Setiap pegawai hanya bertugas satu hal, kecepatan bisa lebih cepat 10 kali. Pasti bisa menyelesaikan baju musim dingin. Dengan gambaranmu yang aneh, dalam 1 bulan bisa membuat 100.000 mantel? Tentu saja. Sudahlah, aku tetap adalah istrimu. Meski mati, aku juga rela menemanimu. Kaisar, maafkan aku, 100.000 mantel ini membutuhkan banyak kain. Tapi istana sudah nggak cukup. Kain adalah masalah kecil. Kamu ke bagian teknik, dulu aku sudah minta bagian teknik membuat mesin tenun. Ada mesin tenun yang membuat kain, baju mantel pasti bisa dihasilkan. Oh ya, kamu bawa semua ini kepada Wandi, wamen teknik. Minta dia segera laksanakan. Baik. Bagus! Akhirnya salju sudah turun. Aku lihat pasukan Willy nggak punya mantel. Bagaimana mereka berperang? Pangeran, aku sudah dapat kabar. Para raja daerah sudah selesai mempersiapkan pasukan dengan persiapan penuh. Juga sudah mengumpulkan anggota yang cukup. Mereka akan segera berangkat ke ibu kota. Bagus. Ini adalah hal yang membuatku senang dalam beberapa bulan ini. Pasukan istana tanpa mantel pasti nggak kuat. Aman, temani aku jalan-jalan. Untuk apa? Sekarang Willy pasti sedang marah besar. Kita manfaatkan ini untuk membuatnya putus asa. Sebagai pelampiasan emosiku. Kaisar barangnya ada di dalam. Satu pun gak kurang. Baik, terima kasih. Kaisar, pemberontak segera datang. Kamu gak segera minta mereka membuatnya menjadi mantel? Untuk apa membawaku? Tentu saja memberimu kejutan. Sudah di saat begini, masih mau kejutan apa? Kita sudah segera mati. Dengarkan aku. Setelah menang, kamu mau memberiku kejutan apapun, aku akan terima. Meski apa?
Meski kamu ingin melakukan itu, terserah kamu. Kamu yang bilang. Wah, kakak, kenapa sembunyi di sini? Kamu membuatku kecarian. Untuk apa kamu kemari? Kami dengar Kaisar mau memakai waktu sebulan membuat 100.000 mantel. Kami datang untuk belajar. Kenapa? Masih belum selesai? Kami dengar Kaisar mau memakai waktu sebulan membuat 100.000 mantel. Kami datang belajar. Kenapa? Masih belum selesai? Kaisar nggak tahu diri. Masalah Kaisar nggak perlu kamu sembarangan. Kalau kamu sembarangan lagi, aku akan memotongmu. Wiley, kamu nggak akan sombong lama lagi. Pasukan Raja Daerah sedang dalam perjalanan. Wandi, kan? Aku sarankan kamu. Jika sekarang kamu menyerah padaku, kamu masih bisa hidup. Kalau sampai pasukan Raja Daerah tiba, kalian semua akan mati. Aku nggak akan menyerahkan diri kepada pengacau. Kamu kira Raja Daerah bisa mengalahkan Kaisar? Dasar, sekarang ibu kota hanya punya 100.000 pasukan. Bagaimana melawan 500.000 pasukan Raja Daerah? Ini selisihnya sampai 300.000 orang. Kalau berperang mengandalkan kuantitas, maka nggak perlu lagi. Lebih baik berbaris dan berhitung saja. Kalau pasukan nggak punya mantel, bagaimana kalian mengalahkan pasukan Raja Daerah? Ternyata kamu. Memangnya kenapa? Masalah sampai begini. Kalian juga hanya bisa menunggu untuk dibantai. Mike, siapa yang bilang padamu pasukanku nggak punya mantel? 100.000 mantel. Meski waktu setengah tahun, bekerja terus-menerus juga nggak bisa membuatnya. Kamu sungguh mengira dirimu adalah dewa. Kamu bisa membuat 100.000 mantel. Meski nggak ada mantel, kavaleri keluargaku juga nggak akan mundur. Meski sisa orang terakhir juga harus membunuh kalian pengacau ini. Hanya 100.000 mantel. Dalam 1 bulan, sudah cukup membuatnya. Kamu kira kami adalah orang bodoh? Aku beritahu kamu, kali ini aku akan membunuhmu untuk mempersembahkan kepada putraku. Kalian sudah nggak sempat lagi. Pengawal, tangkap dia. Willy, mau apa kamu? Sekarang kamu membunuh kami. Kamu nggak takut sebelum berperang? Internalmu duluan berperang. Apakah internal pernah berhenti berselisih? Kalian takut apa? Aku hanya ingin kalian melihat sesuatu. Aku nggak mau kalian panik saja. Kalian lihat. Lihat apa? Bukankah kalian bilang pasukanku nggak ada mantel? Hari ini aku akan perlihatkan pada kalian. Pasukan punya mantel atau enggak? Buka gudang, biar mereka paham. Apa ini? Benarkah ini? Ternyata kamu berhasil. Tentu saja. Yang pernah aku bilang, pasti akan kulakukan. Baguslah, kita nggak perlu mati lagi. Ini nggak mungkin. Bagaimana mungkin kamu bisa membuat banyak mantel dalam sebulan? Semuanya mungkin. Palsu. Kamu pasti menipu kami. 100.000 mantel pasukan. Bahkan kain yang diperlukan haruslah banyak. Jangankan di istana, bahkan di ibu kota ini juga nggak akan cukup. Kain nggak cukup. Maka buat kain. Jangan menipu kami. Dalam 1 bulan ibu kota bisa produksi berapa? Kami semua tahu. Ini pasti tipuanmu. Iya, kan? Pasti di dalam ini kosong. Iya, kan? Bodoh. Kalian sama sekali nggak tahu apa itu industri. Aku nggak pernah dengar hal ini. Apa yang bisa membuat kain sepanjang 300 meter? Satu orang satu hari hanya membuat beberapa meter. Tapi satu mesin setiap hari bisa membuat 300 meter. Apakah kalian masih merasa kainnya nggak cukup? Jangankan membuat 100.000 mantel untuk pasukan. Meski dalam 1 bulan, aku juga bisa membuat 200.000 mantel pasukan. Barang ini menenun dengan cepat. Kalian nggak akan paham industri mewakili apa. Beri aku 10 tahun untuk mendapatkan semua orang berbakat. Setelah 10 tahun, aku akan membuat Hiera membawa revolusi industri. Revolusi industri? Apa itu? Sekarang yang kalian lihat adalah bagian dari industri. Tapi sayang sekali, kalian nggak bisa melihat revolusi industri yang sebenarnya. Di kehidupan selanjutnya,
Jangan sampai bodoh begini. Apa maksudmu? Dia mau membunuh kita? Saat dia membawa kita melihat mesin ini, kita sudah ditakdirkan mati. Kamu nggak bisa membunuhku. Aku adalah anak mendiang kaisar. Ibunda adalah ibu suri. Nggak bisa membunuhku. Pangeran, sekarang kamu mengatakan ini. Dia sudah nggak akan pikirkan lagi. Adik, sepertinya kamu paham. Saat setengah tahun lalu, Kaisar mendendaku selama 3 tahun, mengulungku selama 3 bulan, aku sudah tahu kamu sudah memutuskan untuk membunuhku. Kenapa? Kamu tahu Mike dan Ibunda adalah orang bodoh. Kamu masih saja membantu mereka. Kalau nggak membantu mereka, kamu pasti mati. Benar. Saat Kaisar meminta hujan, aku sudah menduga akan ada hari ini. Paman, apa maksudmu? Pasukan raja daerah segera masuk ke ibu kota. Kita masih punya kesempatan hidup. Pangeran, kamu nggak pantas menjadi raja. Meski kamu berambisi menjadi kaisar, tapi nggak ada kemampuan mengurus negara. Kalau Hiera diserahkan kepadamu, negara pasti binasa. Kemampuanmu hebat, tapi salah mengikuti orang. Kaisar, aku mau tanya, bagaimana kamu mau mengurus keluarga Sunda? Menurutmu, pengawal kurung mereka. Tanpa izinku, siapapun gak boleh menemui mereka. Enggak, kamu gak bisa membunuhku. Setelah pasukan raja daerah tiba, aku bisa meminta mereka mengampunimu. Dasar bodoh, pasukan raja daerah pasti akan binasa. Dia gak akan paham. Kaisar Ibu Suri sudah pergi ke Istana Orion untuk bertemu denganmu. Louis, katakan. Kaisar minta kamu sembunyikan Perdana Menteri dan Raja Urian di mana? Ibu Suri, aku nggak tahu yang kamu bilang. Kaisar melakukan hal, nggak akan memberitahu bawahannya. Louis, kamu mau aku turun tangan? Aku masih belum melihat Ibu Suri turun tangan. Hari ini, biarkan aku lihat. Lapor Kaisar. Ibu Suri kemari dan bilang Kaisar meminta kami menangkap Raja Urian dan Perdana Menteri. Dia memaksa kami mengeluarkannya. Mereka memang aku yang kurung. Sekarang mereka dikurung di kurungan pengawal mantel. Ternyata kamu yang tangkap. Sekarang aku minta kamu lepaskan mereka. Aku nggak mau. Ibu Suri bisa bagaimana? Kamu... Ibu Suri, jaga dirimu. Aku adalah Kaisar Hiera. Kamu bukan ibu kandungku. Kaisar, kamu sembarangan. Sembarangan? Kamu kira sekarang masih seperti dulu? Kamu kira sekarang masih harus mematuhimu? Sekarang nggak perlu lagi. Aku sudah mencabut semua keluarga Sunda di dalam pemerintahan. Bagian administrasi pusat. 6 kementerian. Sekarang aku sudah dapat kekuasaan mutlak. Gak perlu meminta izin. Ibu Suri, mulai sekarang kamu harus hormat padaku. Kalau enggak, jari mana yang kamu menunjukku, aku akan memotongnya. Kaisar, kamu sembarangan. Aku adalah Ibu Suri. Aku permaisuri mendiang Kaisar. Aku adalah ibumu. Ibuku sudah mati. Kamu hanyalah permaisuri kedua. Kamu kira aku gak berani membunuhmu? Satu orang mempengaruhi banyak orang. Kalau kamu sekali lagi begini, aku tetap akan melakukan hal yang sama. Kaisar, kamu mau mati? Kamu dan anakmu yang mau mati. Saat aku naik tahta, kamu yang memerintahkan pemerintahan ini. 20 tahun. Aku belum berkuasa selama 1 bulan. Aku dijebak oleh kamu dan adikmu. Aku kehilangan kekuasaan. Sedangkan rakyat dibuat kacau oleh kalian. Kamu merasa masih bisa hidup? Aku adalah ibumu. Kamu membunuhku. Berarti nggak berbakti. Gak berbakti? Hari ini Raja Daerah sudah dibasmi. Banjir di selatan, kekeringan di utara, semuanya sudah selesai. Sekarang sisa kalian dan Raja Daerah. Untuk apa kamu bilang ini? Membunuhmu hanyalah menerima kritikan ini. Tapi Hiera sekarang sedang berjaya. Kamu kira aku gak berani membunuhmu? Tapi tenang saja. Sekarang aku masih gak mau membunuhmu. Setelah Raja Daerah ditumpaskan, itulah saatnya aku membunuhmu. Louis. Ya, bawa Ibu Suri ke Istana Varian. Perintahkan Ibu Suri dikurung di Istana Varian. Kalau Ibu Suri keluar, aku akan memenggal pasukan penjaga. Aku paham. Ibu Suri, silakan. Kaisar, kamu akan dapat balasannya. Kaisar, kamu menghukum begini. Bukankah nggak baik? Jika tersebar, bukankah nggak baik? Kalau sejarah mencatat ini, sampai keturunanmu. Tanya, apakah kamu pernah dengar sebuah perkataan? Apa itu? Sejarah dibuat oleh pemenang. Selama ini, keluarga Sunda membuat dunia kacau. Mengendalikanku selama bertahun-tahun. Menurut kamu, apakah aku akan membiarkan mereka hidup?
Tapi Kaisar, ini... Keturunan keluarga Sunda ada di mana-mana. Mereka merampas lahan. Semua pejabat daerah membuka lahan juga harus menyuap adi. Bencana turun dan rakyat menderita. Menurutmu, apakah aku akan membiarkan mereka hidup? Mereka melarang perdagangan daerah. Itu karena Sariel nggak pernah menyuap mereka, membuat Sariel selalu menutup perbatasan. Banyak rakyat perbatasan yang menjadi korban, yang terluka sampai 100.000 orang. Beritahu aku, Ibu Suri, keluarga Sunda, mereka pantas hidup. Sudahlah, aku juga nggak akan menasihatimu lagi. Kaisar, aku dengar ayah bilang Sariel akan mengutus 5.000 kavaleri ke gerbang. Apa niat orang Sariel sudah aku ketahui. Mereka tahu kekacauan di Hera dan sudah bergerak pura-pura menyerah padaku hanya untuk menipuku agar percaya pada mereka. Ketika aku percaya pada mereka, pasukan besar akan mengikuti mereka. Langsung tolak saja. Kenapa menolak? Bukankah Kaisar bilang... Aku sudah bilang. Membiarkan 5.000 kavaleri mereka akan kena jebakan, jadi aku biarkan Sariel membawa 20.000 kavaleri masuk. 20.000 kavaleri? 20.000 kavaleri? Kaisar, apa rencanamu? 20.000 kavaleri masuk ke gerbang, bukankah akan kacau? Siapa bilang dunia nggak kacau? Kenapa? Kamu kira aku nggak bisa diandalkan? Tapi, ini adalah 20.000 kavaleri. Karena hanya 20.000 kavaleri, Sariel barulah mau membawa pasukan. Mereka mau merampok, maka aku akan menjebak mereka. Salam pada Kaisar. Kaisar panjang umur. Silakan berdiri. Kaisar, kamu mengurunku sebenarnya mau apa? Hari ini membawa kalian untuk kalian mengaku kalah. Wiley, sampai sekarang kamu masih bisa sombong. Aku dengar pasukan Raja Daerah sudah sampai pinggiran ibu kota. Gak sampai 1 jam lagi, sudah akan masuk ke kota. Meski kamu punya mantel, memangnya kenapa? Yang kamu hadapi adalah 500.000 pasukan. Kamu sudah kalah. Hari ini, aku akan perlihatkan pada kalian. 500.000 pasukan yang kalian puja, di depanku hanyalah semut. Willy, sepertinya kamu sedang takut. Menculik kami hanyalah untuk menahan Raja Daerah. Willy, aku sarankan kamu lebih baik lepaskan kami. Saat kota hancur, kami masih bisa menyisakan jasadmu. Bodoh. Jangankan Raja Daerah, di mataku hanyalah hal sepele. Meski mereka menerobos kemari, mungkin yang akan dibunuh pertama kali adalah kalian. Kaisar, kamu sombong sekali. Aku ingin tahu bagaimana kamu memundurkan 500.000 pasukan. Aku akan memuaskan harapan terakhir kalian. Lapor Kaisar. 7 jalur pasukan Raja Daerah sudah menerobos gerbang Darion dan gerbang Meridia. Sekarang sedang menuju istana Kaisar. Silakan Kaisar segera pergi dari sini. Willy, waktumu sudah tiba. Gerbang kota sudah diterobos. Istana Kaisar sudah nggak bisa dijaga. Tak lama lagi kepalamu sudah akan dipenggal. Kaisar, perintahkanlah. Buka gerbang kota. Semua orang nggak boleh melawan. Lalu, minta orang teriak dan beritahu mereka, aku duduk di sini, menunggu mereka. Apakah mereka berani masuk ke istana? Kenapa? Kalian mau pakai taktik istana kosong? Saat pasukan tiba, aku pasti akan membunuhmu. Kaisar, jujur padaku, sebenarnya ada apa ini? Pasukan dalam kota bukankah hanya ada puluhan ribu? Apakah kamu sengaja atau... Di dalam kota hanya ada 50.000 pasukan. Gerbang Meridia dan gerbang Darion, aku sengaja biarkan mereka masuk. Willy, kamu masih keras kepala. Gerbang Darion ditembus, 1 kota akan diduduki. Gudang senjata ibu kota, gudang pangan akan jatuh ke Raja Daerah. Kamu hanya tersisa pengawal istana di istana ini. Sama sekali gak bisa menang. Awalnya kira kamu bisa menang. Ternyata kamu menipu kami. Dalam sehari, luar kota, dalam kota sudah kehilangan penjagaan. Waktumu sudah tiba. Sudahlah, aku juga nggak mau berdebat. Hahaha, Willy, kamu memang sudah nggak berdaya. Kamu nikmati saja waktu terakhirmu. Lapor Kaisar. Pasukan Raja Daerah sudah membawa pasukan keluar istana. Mau menemui Kaisar. Kalian pergilah, bawa mereka masuk. Baik. Wiley, kematianmu sudah tiba. Raja Daerah sudah sampai ke istana. Bagaimana kamu masih bisa sombong? Mike, kamu terlalu cepat senang. Gerbang Darion dan Meridia sengaja dibuka Kaisar. Kalau enggak, kamu kira dengan kemampuan Raja Daerah bisa menerobos gerbang dalam waktu singkat? Adi, kamu jangan menipu lagi. Sekarang aku beri kamu kesempatan. Asalkan kamu sekarang menyerah padaku, setelah aku naik tahta, kamu bisa tetap menjadi adipati. Sudah mau mati masih nggak tahu diri. Hadi, jangan nggak tahu diri. Ini kesempatanmu yang terakhir. Ibu Suri, meski gerbang sudah diterobos,
Tapi sekarang kami mau membunuhmu. Itu adalah hal yang mudah. Sudah mau kalah masih sombong. Mau membunuh kami? Sepertinya Kaisar Hera sudah harus diganti. Konyol, siapa pengacau di sini? Kamu yang jelas-jelas memberontak. Siapa yang izinkan kalian masuk ke ibu kota? Tentu saja aku yang izinkan dia masuk ke ibu kota. Di istana ada pengacau. Membuat dunia kacau. Pengacau ini adalah Adipati Silas. Juga komandan sayap kiri, Luis Hugo. Permaisuri Tania juga. Paman keluarga Sulis membuat kacau dunia. Rakyat menjadi menderita. Mohon Paman mematuhi kita dan mengangkat kaisar baru. Kalian mau memberontak? Baiklah. Karena hari ini kalian sudah datang kemari, maka jangan harap bisa keluar lagi. Louis, kamu berani bicara begitu padaku? Cari mati. Sudah mau mati masih saja sombong. Kamu kira kalian masih bisa keluar? Kalian masih belum melihat kekuatanku. Aku dan para raja sudah mendapatkan ibu kota. Sekarang hanya tersisa istana ini. Kalian dengarkan. Sekarang menyerah padaku, aku beri kalian pengampunan. Kalau enggak, matilah. Raja Gurion, jangan terlalu cepat senang. Kaisar ada di sini, jangan sembarangan. Kaisar? Dia sudah lama naik tahta, tapi nggak bisa mengatasi kekacauan. Aku punya titah leluhur. Aku akan mencopot tahtanya, mengangkat kaisar yang baru. Kalian yakin masih nggak mau menyerah? Masih mau ikut kaisar bodoh ini untuk mati? Kamu menyerah nggak? Apa maksudmu? Maksudnya sederhana, dia yang naik tahta. Kalau kamu harus menyerah padanya. Atas rahmat langit, Kaisar bertitah. Hari ini ada Raja Yahya, Lukas, Liangga, Wudi, Cunaidi, dan Wamin. 7 raja daerah demi kepentingan sendiri membunuh rakyat. Gak setia pada Kaisar dan menderitakan rakyat. Ini melawan niatku. Sesuai hukum, langsung dieksekusi. Gak, kamu gak boleh membunuhku. Aku Raja Urien yang diangkat mendiang kaisar. Aku adalah adikmu. Kamu membunuhku. Kamu akan terus dihina. Mike, selama ini kamu mengandalkan Ibu Suri untuk bertindak sembarangan dan mempermainkan rakyat. Hari ini aku gak akan mengampunimu. Gak, kamu gak bisa membunuhku. Kamu gak bisa membunuhku. Tadi mantan Perdana Menteri, apakah ada yang mau kamu katakan? Kalau kamu adalah anak kandung Ibu Suri, aku pasti akan membantumu. Tanggung jawab Perdana Menteri adalah menjaga rakyat. Tak masalah. Mohon jaga anakku. Apa maksudmu? Menumpas harus menghabisi akarnya. Aku nggak mungkin menyisakan satu orang di sini. Sampai jumpa di akhirat. Pengawal sulit dia. Kaisar sialan, kamu kejam sekali. Aku mati pun gak akan memaafkanmu. Kamu... Aku adalah permaisuri mendiang kaisar. Kamu gak bisa begini padaku. Kamu masih tahu kamu adalah Ibu Suri? Saat kamu meminta Raja Daerah ke ibu kota, apakah kamu masih sadar? Saat Raja Daerah masuk ke ibu kota, apakah kamu tahu akan ada pembantaian? Itu karena kamu yang mau. Meminta Raja Daerah adalah pemaksaan. Bagaimana dengan Sariel? Hera dan Sariel selalu bermusuhan. Kamu bekerja sama dengan Sariel dan mengkhianati rakyat Hera. Kamu pantas mati. Kamu gak bisa membunuhku. Aku adalah Ibu Suri. Aku adalah ibumu. Siapapun gak boleh mengkhianati negara. Sekarang ada Ibu Suri yang mengacaukan negara, membuat dunia kacau dan menderita. Lalu kamu memanggil Raja Daerah dan membantai rakyat. Kemudian mengkhianati negara dengan Sariel untuk mendapat keuntungan. Kamu gak bisa diampuni. Hadi! Ya! Kurung Ibu Suri dan berikan racun. Beritahu dunia dan peringatkan semua orang. Baik. Ibu Suri, silakan. Kaisar! Ayo! Kaisar, aku adalah Ibu Suri. Kamu gak bisa begini. Kaisar, sekarang Raja Daerah sudah dibinasakan. Bencana sudah berlalu. Dunia sudah damai. Tidak. Peperangan yang sebenarnya baru saja dimulai. Zaman penjelajahan segera tiba. Aku umumkan. Untuk mengumpulkan semua orang berbakat. Kita masih ada satu perang yang belum dimenangkan.